हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेषु शृणुयामदेवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वापुंसस्तनूभिः, व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः साक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी, तुल्यं निजान्तर्गतम्, पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्धाय, भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संविद, तं नृसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम्, श्रीकृष्णाख्यं परं धाम, जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तममृतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽतिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रक्षां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विहारिणीर्नाम्नः कायस्तप्रभवनादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितेर्दानैः रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमुदद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः। अहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषज नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरे नाङ्गना इत्थं वा कल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जयो वेणुना देवकी नन्दनः। वंशीविभूषितकरा नवनीतदाभा पीताम्बरागरुणबिम्बपदाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मुख्य उपदेश सत्यम परम धीमहि।
આપણે મંગલાચરણમાં વાંચ્યું, કૃષ્ણ પરમ તત્વમ નહમ જાને. કૃષ્ણથી બીજું કોઈ પર તત્વ હું જાણતો જ નથી. કૃષ્ણ અને સત્ય બે છે. સામાન્ય રીતે કૃષ્ણ શબ્દ સાંભળીએ એટલે આપણા મનમાં શું આવે? પીતાંબરધારી, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર, યમુના તટ વિહારી. કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ શું થાય? કૃષ્ણ શબ્દ કૃષ ધાતુ પરથી. કૃષ એટલે આકર્ષક. કૃષતિ આકર્ષતિ ઇતિ કૃષ્ણ. આપણને શું આકર્ષિત કરે? આપણને શું ગમે? કે ધન હોય, કુટુંબ હોય, વિશ્વ હોય, વિષયો હોય. પણ આપણને જે આકર્ષિત કરે એ શું છે? તો કે એક જ છે, અને એ છે આનંદ. ચિત્ત અને આનંદ એટલે ધર્મ. સમજ? સત એટલે કે જે આપણા જીવનને ધારણ કરે એને સત કહેવાય. જીવન ધારણ કરનાર કોણ છે? ધરતી ધર્મ. સત એટલે જે સર્વનું અધિષ્ઠાન છે, સર્વને ધારણ કરનાર જે અધિષ્ઠાન છે એને સત કહેવાય. એ સતની અભિવ્યક્તિ એટલે શ્રીરામ. સતની અભિવ્યક્તિ એટલે શ્રીરામ. આમો વિગ્રહવાન ધર્મ એટલે જ્ઞાન. કપિલ મુનિ, વેદ વ્યાસજી, નારદજી આ બધા જ્ઞાનના અવતાર. ચિત્ત ચૈતન્ય. ચિત્ત એટલે જ્ઞાન. આનંદનો અવતાર એક જ, અને કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ એટલે આનંદ. વર્ષો પહેલા એક પરદેશ આપણા ભારતમાં, આપણે સંસ્કૃતિ વિશે સાંભળેલું અને આકર્ષિત થઈને આપણી સંસ્કૃતિ જાણવા માટે, આપણા ભગવાનોને ઓળખવા માટે આવે. કોઈ આશ્રમમાં ગયો, સામાન્ય રીતે આશ્રમમાં બધા ભગવાનના બધા ફોટાઓ હોય. બહુ બધા ભગવાન, રામ ભગવાન આમ ધનુષ ધારણ કરીને ઉભેલા, શંકર ભગવાન આમ ભાલો લઈને આમ નાગ સાથે ઉભેલા. આ કાળી એમ તો જોયે ને આપણને ઊંઘ નહીં આવે. કેમ? આ મુંડની માળા ધારણ કરી હોય અને એક મસ્તક આમ વાટથી પકડ્યું હોય અને એમાંથી લોહી ટપકતું હોય. ભગવાન ને જોઈએ પણ રાત્રે ઊંઘ આવી. કેમ? આ બધા જોયા કે આ બધા આમ હથિયાર લઈને જ ઉભા બધા તમારા ભગવાન. પેલા આશ્રમમાં પેલા ભય પૂછ્યું છે કેવું રહ્યું, ઊંઘ આવી કે નહીં, સારું લાગ્યું કે નહીં? તો કે મને તો રાત્રે ઊંઘ આવી. કેમ? કે આટલા બધા ભગવાન ના ફોટા જોયા ને રાત્રે મને તો એ દેખાયા કરે. આપણને એવું થાય? આપણને કોઈ ફરક નહીં. જો વિચારે જો આપણે ભગવાનને ચોર કહીએ ને તો એને ફરક નહીં પડે. માખણ ચોર, પેલી યશોદા ચોટી લઈને મારે, આમ દર આંસુ પડતા હોય. આરંજી ભાઈ નવાઈ લાગી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, ત્રિલોક સ્વામી નારદજી ચાલો જોવા જઈએ ભગવાન બાળ લીલા કેવી કરે. નારદજી જોવા જાય. હવે એક વખતે ભગવાન પેલા ઘૂંટણીએ આમ શીખેલા, ઘૂંટણીએ પડે ચાલતા હતા. પેલા જમાના પેલા ઉંગરો બનાવે ને, કૂંચો બનાવેલો, એટલે બાળકો બહાર નીકળી લીધું. બાળ કૃષ્ણ ને મન બહાર શું શું છે? ચકલી હોય, કાગળો હોય, કોયલ બોલતી હોય. એટલે આમ ઉમરો પકડીને ઉભા છે. ઉભા છે બહાર જોતા જોવા કાગળો ઉડી ના ગયો
એટલે ભગવાને આમ નમે ઉમરા પર શું થઈ ગયા? ટીંગાઈ ગયા. આપણી પાસે શું કહેવાય? એક વખતે નારદજી આવ્યા અને તરત બીજા પેટ પર લટકીને શું કરતા હતા? માં રડે. નારદજી કે આ એક કમાલ છે, ત્રિભુવનનો સ્વામી યશોદાના ઉંદરા પર શું કરે? રડી લટકીને શું કરે છે? એટલે ભગવાન તમારી લીલા કોઈ સમજી શકે નહીં. પેલા ભાઈ ગભરાઈ ગઈ ને એટલે પેલા આશ્રમ પાસે બીજા એક ભાઈ હતા ને એ બધું ભૂલી જાવ, હું તમને બીજા એક ભગવાન બતાવું. એમ પેલા કૃષ્ણ ભગવાન બતાવે. એ કૃષ્ણ ભગવાન જોયું કે આ આપણને ફાવે જાતું કે આનંદ. કોઈને ડર લાગે કૃષ્ણ જોઈ? કેમ? જોઈને જ આપણને આનંદ આવે. કૃષ્ણ ભગવાનની ખાસિયત જો આનંદ, એટલે ભગવાનની લીલા સમજવી અઘરી જ છે. પછી એ માંડી ખાધી કે ગોવર્ધન ધારણ કર્યો, બધું અઘરું છે ભગવાનને સમજ. ભગવાન કે હું અઘરો છું ને, હું ઉભો રહું તો હું સીધો ઉભો જ નહીં. પગ આ બાજુ હોય તો ઘૂંટણ આ બાજુ હોય, પછી કમર આ બાજુ હોય, ખભું આમ હોય તો ડોક આમ હોય તો નજર પાછી આ બાજુ હોય. ત્રિભંગ લલિતા પૂર્તિ એક મજાનું મુખારબિંદ પર સ્મિત હોય, મુરલી ધારણ કરી હોય. આનંદ સ્વરૂપ, ઈશ્વરના આનંદ સ્વરૂપની અભિવ્યક્તિ એટલે શ્રી કૃષ્ણ. એટલે છેલ્લે શું કીધું મંગળાચરણ? કૃષ્ણ પરમ તત્વ કિમપી અહમ ન જાણ. આ કૃષ્ણથી પર બીજું કોઈ તત્વ હું જાણતો જ નથી. કેમ? આનંદ જ છે. નંદતે 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 આનંદ છે. આપણને આદત પડી ગઈ દુઃખી થવાની. આ સમજો, દુઃખ નામની વસ્તુ છે ને. હું હંમેશા બધાને જો ભગવાન પરમાનંદ સ્વરૂપ છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા, તો સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માએ જે જગત બનાવ્યું હોય, ધારો કે કાપડ હોય, આ કાપડને તમે જુઓ એટલે આપણે કાપડને શું કહે? આ સૂત્રાળું કાપડ છે ને, આ સિલ્કનું કાપડ, આ રેશમી છે. કેમ રેશમી છે? એટલે રેશમના દોરામાંથી એને બનાવું. આ સૂત્રાળું છે કારણ કે શું છે? રૂના દાંતણામાંથી એને બનાવું. તો જેમાંથી બન્યું હોય એના ગુણ એમાં અનુસ્યુત હોય. વેદાંતની ભાષામાં શું કહેવાય? એના ગુણ અનુસ્યુત હોય. તો પરમાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માએ આ જગત બનાવ્યું હોય. અને વેદાંતિ તો જાણે અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ બોલી જાય ખરો, બોલવા કઈ ફરક નહીં પડે આપણે. એ પરમાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા જો અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ હોય તો આ જગતમાં પણ શું હોવું જોઈએ? એ આનંદ સ્વરૂપ અનુસ્યુત હોય. આ સમજ. એ આપણી મુશ્કેલી શું છે? આપણને આનંદ વિશે બાકીનું બધું જ દેખાય. આપણને જડતા દેખાઈ રહી છે, વિકાર દેખાઈ રહ્યો છે, પરિણામ દેખાઈ રહ્યું છે, દુઃખ દેખાઈ રહ્યું છે, વિક્ષેપ દેખાઈ રહ્યો, આ બધું જ આપણને દેખાય રહ્યું. તો આનંદ તો ક્યાં કંઈક ખોવાઈ ગયો. આનંદ શું થઈ ગયો? ખોવાઈ. લહર ઢૂંઢે લહર કો, કપડા ઢૂંઢે જીવ ઢૂંઢે બ્રહ્મ કો, તીનો ઊંટ કે ઊંટ કેવું એટલે મૂર્ખાનો મૂર્ખ આપણને, એટલે મૂર્ખાનો સરદાર. આનંદ શોધવાની વસ્તુ, બ્રહ્મ શોધવાની વસ્તુ છે. તમારે બીજું મંગળાચરણ આપણે શું કહ્યું? સત્યમ પરમ ધીમહિ. એનું ધ્યાન કરીએ, ચિંતન કરીએ, મનન કરીએ. એ સત્ય છે.
એક શ્રી કૃષ્ણ છે જે સત્ય છે, એ આનંદ છે એ સત્ય છે. ભાગવત એટલે સત્યને ઉજાગર કરનારો ગ્રંથ. સત્ય શું છે એ તમારી સામે મૂકે એને ભાગવત કહેવાય. સત્યને સમજવાનું, સત્ય પ્રાપ્ત કરવાનું. અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્ત, પ્રાપ્તસ્ય અપ્રાપ્ત હોય અને પ્રાપ્ત કરવું પડે, પણ જે પ્રાપ્ત છે એને શું કરવું પડે? જ્ઞાન કરવું પડે, એને જાણવું પડે. તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમય સર્ગો નામ નામ વૃષા એટલે મિથ્યા, જે દેખાય આ પ્રકારની સત્તા એવું આપણે કહીએ. ખરેખર 4 પ્રકારની સત્તા. સત્તા 3 પ્રકાર નહીં, સત્તા 4 પ્રકાર. એક છે એને સત્ય કહેવાય. એક છે સત્ય. સત્ય એટલે જે છે, જે છે. ગુજરાતી ભાષામાં શું કહેવાય? જે છે પણ ઇન્દ્રિયોથી દેખાય છે, પણ દેખાય. બીજું છે જેને આપણે અસત કહીએ, તુચ્છ કહીએ, જે નથી અને દેખાતું પણ નથી. નથી અને દેખાતું પણ નથી, તુચ્છ. ત્રીજું છે એને પણ અસત એવું કહી જાય. એની એક વિશેષતા, એ દેખાય છે પણ નથી. દેખાય છે, અનુભવમાં આવે છે, તો સમજો બરાબર. દેખાય છે, અનુભવમાં આવે છે, પણ નથી. એટલે ઊંધું વાક્ય લાગે. જો અનુભવમાં આવતું હોય તો હોવું જ જોઈએ, તો અનુભવમાં આવે. આપણે શું કહીએ? મૃષા. મૃષા એટલે મિથ્યા. મિથ્યા 2 પ્રકારના મિથ્યા છે. આ બરાબર સમજો. કેટલા પ્રકારના મિથ્યા છે? 2 પ્રકાર. પંચદશી ભણો ને, દ્વૈત પ્રકરણ આવે ભણે ને. દ્વૈત દ્વૈત કેટલા પ્રકારના છે? 2. કેમ? એક છે જે મારું વ્યક્તિગત છે. મિથ્યામાં 2 છે. એક જગત છે, મિથ્યા જગતમાં 2 જગત છે. એક જગત છે જે મારું પોતાનું વ્યક્તિગત જગત છે. બીજું જગત છે જે સામાન્ય છે. વેદાંતની ભાષામાં એને શું કહેવાય? એક જીવ સૃષ્ટિ છે, બીજી ઈશ્વર છે. જીવ સૃષ્ટિ જે છે એ દુઃખનું કારણ. ઈશ્વર સૃષ્ટિ એ પરમાનંદ સ્વરૂપ છે, એ દુઃખનું કારણ. મિથ્યા છે પણ દુઃખનું કારણ નથી. જો આ બરાબર સમજવું. ઈશ્વર સૃષ્ટિ મિથ્યા છે, ત્રિસર્ગો વૃષા કીધું, તો એ દુઃખનું કારણ નથી. જીવ સૃષ્ટિ છે જે આપણા દુઃખનું કારણ. સૃષ્ટિ એટલે આપણું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વર્લ્ડ, વ્યક્તિગત જગત. બધા વ્યક્તિગત જગતમાં જીવી રહ્યા છે. દરેકનો પોતાનું એક વ્યક્તિગત જગત છે. ભલે 5 માણસો એક જ છતની નીચે રહેતા હોય, એક જ ઘરમાં છે, એક જ સાથે બેસીને ખાય છે, પણ 5ના જગત કેવા છે? અલગ અલગ. મમ્મીનું એનું પોતાનું જગત છે, પપ્પાનું એનું પોતાનું જગત છે, મોટા ભાઈનું એનું જગત ને નાના ભાઈનું એનું જગત. અને એ બધા પોતાના જગતમાં
કેટલીક બાબતો સામાન્ય છે એટલે ભેગા રહી શકે. એક બાબતો કેવી છે? સામાન્ય. પણ જયારે પેલી વિરોધી બાબત આવી જાય ને ક્યારેક આમ સામસામે, ત્યાર પછી શું થાય? ભાઈબંધ થઈ ગયા. બે તો વાસણ હોય તો ખખડે ખરા, વાસણ તો તૂટે ખરા, વાસણ ખખડે ખરા પણ કાચમાં તો શું થાય? તૂટે ખરા. સૃષ્ટિની નિવૃત્તિ કરવાની. આ સમજ. જ્યાં સુધી તમે જીવ સૃષ્ટિમાં રહેશો ત્યાં સુધી સુખી થવાનો કોઈ ઉપાય નથી. એટલું જ નહીં, આપણે જે કરીએ છીએ, આપણે જે ભોગવીએ છીએ, આપણે જે વિચારીએ છીએ, એ બધું કોની અંતર્ગત છે? આ જીવ સૃષ્ટિની. આપણો જે વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે એ પણ શાનો છે? જીવ સૃષ્ટિનો. તો આપણે પોતાના જગતમાં જ રહીએ અને પછી એમાં જ આપણે મંડેલા રહીએ, માથાકૂટ કરતા જ રહીએ આપણે. જીવ સૃષ્ટિ દુઃખી કરે આપણે. એટલે ભાગવત કે છે આ જીવ સૃષ્ટિ છોડીને તમે ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં. અઘરું છે. આપણને એક બંધ વાતાવરણમાં એક નાના જગતમાં રહેવાની આદત પડી ગઈ. ક્યારેક આપણે સૃષ્ટિ ઈશ્વર સૃષ્ટિના સ્પર્શમાં પણ આવીએ, પણ જ્યારે આપણે ઈશ્વર સૃષ્ટિનો સ્પર્શ આપણને થાય છે ત્યારે આનંદનો અનુભવ અવશ્ય. તમે કૈલાસ માન સરોવર જાઓ, ત્યાં કોઈ જીવ સૃષ્ટિ છે તો તમે તો બરાબર નવી જગ્યા છે, સુંદર જગ્યા છે, દિવ્ય વાતાવરણ છે, ત્યાં તમારે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલિટી, કોઈ વ્યક્તિત્વ છે જ નહીં. ત્યાં જે છે એને તમે શું કરો છો? માણો છો. કેમ માણી રહે છે? તમે બધી જીવ સૃષ્ટિ છે. જીવ સૃષ્ટિ એટલે ત્રણ વસ્તુ હોય, સમજી લેવું. જીવ સૃષ્ટિમાં ત્રણ વસ્તુ, એક અલ્પતા હોય, બીજી અપેક્ષા હોય અને ત્રીજો આગ્રહ હોય. જીવ સૃષ્ટિ એટલે શું છે? અલ્પતા, અપેક્ષા અને આગ્રહ. કૈલાસ માન સરોવર ગયા, ત્યાં કોઈ અલ્પતા છે, અપેક્ષા છે. દાળ ઢોકળી બનાવશે, છે અપેક્ષા? જે મળે શું કરીએ? આગ્રહ છે. કિનારે જઈએ, ત્યાં કિનારા પર આપણે બેઠા હોઈએ, ત્યાં પણ શું છે? કોઈ આગ્રહ ને, કોઈ અપેક્ષા નહીં. દરિયાના મોઢે 4 ફૂટ જ ઉછળવા જોઈએ, 2 ફૂટ જ કોઈ અપેક્ષા નહીં, કોઈ આગ્રહ નથી. એ વિશાળતા દરિયાની. અલ્પતા છે. તમે સૂર્યોદય જુઓ, સૂર્યાસ્ત જુઓ, નાનું બાળકને રમતા જુઓ. બાળકને શું છે? આપણે અપેક્ષા રાખીએ. એ નાનું બાળક રમી રહ્યું, હંમેશા એક જ વસ્તુ, આપણે બાળક જેવા જો બનીએ સરળ. જો વિચાર, બાળકને હસાવવું બહુ સહેલું. એ નાની વાતમાં ખુશ થઈ જાય. અમેરિકામાં એક શહેરમાંથી બીજા શહેર જવો તો તમારે પ્લેન જ પકડવું, કારણ કે આપણા કરતા 3 ગણો પહોળો દેશ. તો એરપોર્ટ પર જવાનું, તો એકવાર એરપોર્ટ પર હું બેઠી, એક બાળક હતું નાનું, એ રડતું હતું. મમ્મી એને પ્રયત્ન કરે, અમેરિકામાં અને મમ્મી પ્રયત્ન કરે એને સાનું રાખવા, પછી પેલી એની મોટી બહેન હતી, કઈ એને રમાડવાનો
બોલાવવાનો પ્રયત્ન કરે, બધું છામ જ નહીં રહે, કઈ કારણ સરળતું હતું. હું બેઠી બેઠી જોયા કરતી, બધા જ્યાં બેઠેલા બધા 200-500 લોકો બધા જોયેલા છોકરું રડે. એ રડતું છોકરું મારા તરફ આવેની નજર, હું પુસ્તક વાંચી, એટલે મને થયું મારી રીતે પ્રયત્ન કરું. એટલે મેં તો શું કર્યું ને, પેલું પુસ્તક હતું ને મારા મુખ પર આમ લગાવી પછી આમ ખસેડી થોડા મહિના હસવા માંડ્યું. મમ્મીને શું થયું, એટલે રડતું પણ પછી થયું કેમ હસી ગયું. વળી પાછી પુસ્તક આમ કર્યું પછી આમ કર્યું, એટલે વળી પાછું ખબર હસવાનું. સહજ કઈ છુપાવી ગયું અને એકદમ દેખાઈ જાય એટલે શું થાય, એ ખુશ થઈ જાય. એને બીજું કઈ કરો, એને ભાષાની જરૂર નથી, કઈ જરૂર નહીં, એને રમવા માંડ્યું. એ બીજી એક જગ્યાએ ગયા હતા, ત્યાં આપણે અમેરિકામાં બધી જાત જાતની વસ્તુઓ જોવાળીની ઘણી વસ્તુ. તો ત્યાં કેનેડામાં એક સીએન ટાવર છે, ઊંચો ટાવર, 500 ફૂટ ઊંચો. પછી ત્યાં ઉપરમાં એ લોકોએ જાડો કાચ લગાવે. એ કાચ પર તમે ઉભા ને નીચેનું 250-400 ફૂટ નીચે દેખાય તમને, અને કાચ તૂટે નહીં એવો છે. એના પર તમે કૂદો ને 150 મણનો તો કૂદો ને તો કાચ તૂટે નહીં એવો બનાવેલો કાચ. બધા ત્યાં ઉભા રહે, ફોટા પડાવે. એટલે એક મમ્મી એને પેલા છોકરાને ત્યાં બેસાડી અને પછી ફોટો પાડે. આ રંગ એવો છે ને છોકરાઓને ગમે, આમ કેસરી રંગ. એટલે પેલા મમ્મી ફોટો પાડે તો પેલું ફરીને મારી બાજુ જોતું હોય, અને પેલા રંગ દેખાય ને મમ્મી એને બોલાવે ને પેલી બાજુ જુએ જ ફોટો પાડે, મારી બાજુ જ જુએ. એટલે મેં આમ હાથ કર્યો એટલે રમવા માંડ્યું, ખાલી આમ હાથ જ કર્યો એટલે રમવા માંડ્યું. મારે બાળકને કઈ જરૂર, જો સમજો કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શન ની જરૂર, તું કેનેડાનો ભારતનો છે, બાળકની નજરમાં કોઈ કેનેડા ને અમેરિકા ને ભારત છે? સહજ સહજતા આવતી, આપણે આપણી જાતને બાંધી દીધી. આમ જ બોલવાનું, આમ જ ચાલવાનું, આમ જ કરવાનું. આપણે પોતાની જાતને શું કરતા રહીએ, હસવામાં પાછું શું હોય, રેશન નહીં ચાલે, હસવામાં પણ શું ચાલે, કેટલું હસવું, એમાં જ પાછું રહેશે. જોરથી હસવું, ધીમેથી હસવું, હસવું નહીં હસવું, એમાં આપણે એડિટિંગ કરીએ. આ હસવા જેવું છે ને, આમાં કઈ હસવા જેવું નથી, આમાં સમાતા બોલ્યા આવતી જ નથી. કેમ કે બધી જીવ સૃષ્ટિમાં શું થઈ જાય, આપણે અટવાઈ ગયા. વલ્લભાચાર્યજીએ આ જીવ સૃષ્ટિની બહુ સુંદર વ્યાખ્યા કરી. અહંતા મમતા ઇતિ સંસાર. આ જીવ સૃષ્ટિનું બીજું નામ છે સંસાર. આ સમજો, જીવ સૃષ્ટિનું બીજું નામ શું છે? સંસાર. આ ઈશ્વર સૃષ્ટિનું નામ શું છે? જગત. જગત ઈશ્વર સૃષ્ટિ એટલે જગત. જાયતે ગચ્છતિ ઇતિ જગત. આ ભગવાને આવું બનાવ્યું જગત, પણ આપણી બુદ્ધિ એવી, આપણે ન એવું છે એ જગતને આપણે શું બનાવી દઈએ છીએ? સંસાર બનાવી. પછી એ સંસારમાં આપણે રહીએ. ભગવાનને નવાઈ તો લાગતી જ હશે. હું આનંદ સ્વરૂપ, અમારું જગત આનંદ સ્વરૂપ. આખો દિવસ આ શું કરતો ભાઈ મને SMS મોકલ્યા, હું ફરિયાદ કરતો નથી, હું ફરી ફરી યાદ કરું છું. હું ફરિયાદ કરતો નથી, હું ફરી ફરી યાદ કરું. ફરિયાદ કરવી ને એ સંસાર, ફરી ફરી યાદ કરવું એને પ્રેમ કહેવાય.
સૃષ્ટિ ઘટવી જોઈએ. પૂજ્ય સ્વામીજીને કહ્યું, પૂજ્ય સ્વામીજી ઓકે, more ઈશ્વર in your life, more relax you are. એટલું ઈશ્વર સૃષ્ટિ વધારે હોય એટલા જ મુક્તપણે સહજપણે આપણે જીવી શકીએ. અને જેટલી જીવ સૃષ્ટિ વધારે એટલે શું થવાનું? એટલા જ દુઃખી, એટલા જ ટેન્શનમાં. બેનને જોયા એટલે પૂછ્યું, કેમ આમ શું થયું, કેમ આમ દુઃખી થઈ? કારણ કે મારું મોઢું જેવું છે. પણ આનંદમાં બેસતા આવડતું એ સહજતા આવતી જ નથી. ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં રહીએ આપણે, જીવ સૃષ્ટિની નિવૃત્તિ કરી. એ દ્વૈત વિવેકમાં ત્યાં એ જ કીધું કે ઈશ્વર સૃષ્ટિની નિવૃત્તિ કરવાની જરૂર જ નથી. એ તો આનંદ જ છે. જે નિવૃત્ત કરવાનું છે શું છે? જીવ સૃષ્ટિ. ઈશ્વર સૃષ્ટિ વધારે છે. પર્વત કહીએ, વૃક્ષ કહીએ, ચંદ્ર કહીએ, સૂર્ય કહીએ, બધું આનંદ જ છે. એ પ્રકારના દુઃખ નામની વસ્તુ આ જગતમાં છે ને, એટલે જ ભગવાને ગીતાના ઉપદેશના પ્રારંભમાં જ અર્જુનને કહી દીધું, અશોચાનંદમાં શોચ. અર્જુન, શોક કરવા માટે કોઈ કારણ છે જ ને. તમે શોકનું કારણ દેખાઈ રહ્યું તો મારા જગતમાં મેં શોક માટેનું કોઈ કારણ મૂક્યું જ નથી. અને એટલા માટે મંગલાચરણને શું કહેવું પડ્યું? સત્યમ પરમ ધીમહિ. એ સત્યનું ધ્યાન કરે, વાસ્તવિકતાને જોઈએ. ભાગવતના બે પ્રયોજન છે, આ સમજો. એક છે સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્યને પ્રગટ કરવું. એ ભાગવતનું છે. સત્ય શું છે? તત્ સત્યમ સ આત્મા તત્વમસી શ્વેતકે. એ સત્ય છે. એક વાર સત્યને સમજી લીધું પછી કોઈ દુઃખ નથી. બીજું પ્રયોજન કયું છે? લોક કલ્યાણ, લોકહિતમાં. નારદજીએ ભાગવત કથા કરી શાના માટે? લોક કલ્યાણ માટે. લોકનું કલ્યાણ કેમ થાય? આ જગતનું કલ્યાણ કેમ થાય? આ જગતમાં લોકો જીવ સૃષ્ટિમાંથી કેમ છૂટે? ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં કેમ જીવે? સૃષ્ટિ આપણે ઓછી કરતા નહીં. હંમેશા એટલા માટે તમે વેદાંત ભણો તો કેટલું વેદાંત આપણે સમજે એનું માપદંડ એટલું જ છે કે તમારી જીવ સૃષ્ટિ ઓછી થઈ કે આ એનું માપદંડ. આપણી મુશ્કેલી એ છે કે વેદાંત જીવ સૃષ્ટિ વધારનારું બને. તકલીફ શું છે? વેદાંતમાં આવ્યા પછી જીવ સૃષ્ટિ ઘટવી છે એટલે બધે શું થાય? કેમ? એમાં અહંકાર મમતા. વેદાંત જીવ સૃષ્ટિ ઘટાડવા માટે છે, વધારવા માટે નથી. મારું તારું કરવા માટે છે જ ને. પણ આપણે મારા તારામાંથી ઊંચા જ નહીં આવતું. ઈશ્વર એક ઈશ્વર માત્ર. ઈશાવાચ્ય ઇદગુમ સત્ય. અહીંયા જે કહે છે ઈશ્વર માત્ર, આ સત્ય છે, આ વાસ્તવિકતા. પછી એ ઈશ્વર નિર્ગુણ કહીએ, સગુણ કહીએ, કોઈ ફરક નથી. જો સમજો, આપણે સગુણ નિર્ગુણમાં લડતા રહીએ. પાછા તમે સગુણ બ્રહ્મને માન્ય, તમે નિર્ગુણ બ્રહ્મ વાળા. આ વાળા એટલે શું બનતો? આમાં કુવાડા આવે, બધા આવે. એમાં આપણે કોણ છે? નિર્ગુણ બ્રહ્મ વાળા. એવું છે. ભાગીને જોતો જગત દીશ તેજો વારી મૃદામ જતા. અસત ભાવ ન વિદ્યતે. જો ભાગવત જો બધે એક જ સરખા હતા. સમજો
ભાગવતમાં ગીતામાં પાછી જીવ સૃષ્ટિ આવે, ઈશ્વર સૃષ્ટિ આવે. અમારો તો શ્લોકનો અર્થ આવો, તમારો કેવો? એમાં પછી શું આવવાનું? મારું શંકરાચાર્યજી એટલા માટે ભાષ્ય લખ્યું એ બહુ સ્પષ્ટ થાય. ભાષ્યના પ્રારંભમાં જ એમણે કીધું કે હું આ ભાષ્ય લખીને એક નવો કોઈ અર્થ તમારી સામે પ્રગટ કરવા માંગતો નથી. ત્યાં લખે કે મારી સામે અનેક પ્રકારની ગીતાની ટીકાઓ છે. એ દરેક જે ટીકાઓ જે છે એ લોકોએ પદ, પદાર્થ, વાક્ય, વાક્યાર્થનો સમજ આપી છે બધી. આ જેટલી પણ સમજ મારી સામે પડી છે એ બધી સમજ પરસ્પર વિરોધી છે. એટલા માટે હું આ ગીતામાં ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એ સમજાવવા માટે આ ભાષ્ય લખ્યું. એ સત્યને 4 કરી નાખીએ. જો તમે સત્ય એક જ હોય, સત્ય કેવું હોય? એક જ, એક નિર્વિકારી સત્ય હોય. એટલે ત્યાં છાંદોગ્યમાં કેવું પડ્યું? સદૈવ બ્રહ્મ્ય સદૈવ બ્રહ્મ સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્ર આસિત એકમ એવ અદ્વિતીય. એ કેવું છે? એ અદ્વિતીય. આ બધામાં તમે દ્વૈતકારી મૂકી દઈએ. કૃષ્ણમાં દ્વૈત ચાલે. આ સમજ. શ્રી કૃષ્ણની જે ભક્તિ છે એમાં પણ અનેક સંપ્રદાયો. શ્રીનાથજીનો સંપ્રદાય જુદો અને દ્વારકાધીશનો સંપ્રદાય જુદો, હરે કૃષ્ણનો સંપ્રદાય જુદો, મથુરાની ભક્તિ જુદી અને વૃંદાવનની ભક્તિ એનાથી જુદી. વૃંદાવનની ભક્તિ બહુ અલગ પ્રકાર. તો 11 વર્ષથી મોટા ભગવાને માનતા જ નથી. રાસલીલા ભગવાને કરી ત્યાં સુધીના જ ભગવાને. ત્યાંના જે મૂળ જે વ્રજવાસીઓ છે એ તો વ્રજની પરિક્રમા કરે તો પરિક્રમા કરતી વખતે પરિક્રમાનો ક્રમ કેવો હોય કે આપણો જમણો હાથ ભગવાન તરફ રહ્યો, એટલે પ્રદક્ષિણા આપણે ક્લોક વાઇઝ કરીએ છીએ, ઘડિયાળના કાંટા પ્રમાણે. એટલે આપણે જમણો હાથ કઈ બાજુ રહે? ભગવાન. વ્રજવાસી એવું કે જયારે વ્રજની સીમા પર પરિક્રમા કરતા હોય તો જમણી બાજુ જો કૃષ્ણ દેખાય તો એના દર્શન અમે કરીએ, પણ ડાબી બાજુ દેખાય તો એના દર્શન અમે કરીએ નહીં. અને અમારો કૃષ્ણ વ્રજની બહાર ગયો નથી, એટલે વ્રજની બહાર હોય ને એ કૃષ્ણ હોય જ વસ્તુ સમજ. એ લોકોની ભાવના ઉત્તમ છે. આપણે ભાવનાની દ્રષ્ટિએ વાત નથી કરતા. તમે પણ ભગવાનની ભક્તિમાં પણ જો અલ્પતા આવી ગઈ તો એ અલ્પતાને કારણે જીવ સૃષ્ટિની નિવૃત્તિ નહીં થાય. આ સમજ. ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. પછી વ્રજની ભક્તિ હોય કે શ્રીનાથજીની ભક્તિ હોય, ભક્તિ તરીકે તો શ્રેષ્ઠ જ છે. ભક્તિમાં મને કોઈ વિરોધ નથી. એટલા માટે ભગવાન નવમાત્યનું શું વિનોદ લોકો છે, મોહિત થયેલા લોકો છે, માનસિક આશ્રિતમ. આ બધા મને કેવી રીતે જાણે છે? એક મનુષ્ય શરીરમાં આશ્રિત માણસ. આપણે તો અલ્પ છીએ, ભગવાનને શું કરી દઈએ? આપણે અલ્પ કરી દઈએ. બધા ઈશ્વર નથી, વ્યાપકતા એ ઈશ્વર. જેટલી વ્યાપકતા તમારી બુદ્ધિમાં આવશે, જેટલી વ્યાપકતા તમારી સમજમાં આવશે, એટલું જ ઈશ્વર તમને સમજાશે. જન્માદ્યસ્ય યતઃ, જેમાંથી આ સંપૂર્ણ જગતનો જન્મ. ઈશ્વર જરૂર છે. પણ ભગવાન યતઃ પ્રવૃત્તિ ભૂતાના
યેન સર્વમિદં તદં સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય. સમજ જ ઊંધી છે એટલે આ જીવ સૃષ્ટિમાં રહીએ છે. મીરાબાઈ એટલે શું કીધું? ઉલટ ભયે મોરે નયન નહીં. ગુરુજી પાસે ગઈ, ગુરુજીએ જગત બદલી નાખ્યું. ગુરુજી પાસે શાના માટે ગઈ? મોક્ષ માટે ગઈ, આ ભવસાગર પાર કરવા માટે ગઈ. પણ ગુરુજીએ મને એ દ્રષ્ટિ આપી, ભવસાગર સબ સુખ ગયા હે, ફિકર નહીં મોહે તરન. ભવસાગર છે ને કોને કરવાનો માણસ? આવું કેવી રીતે બન્યું? ઉલટ ભયે મોરે નહીં. આપણી સમજ જ બદલવાની. એક વાર સમજ બદલાઈ ગઈ પછી કોઈ દુઃખ છે જ નહીં. એ સમજ બદલાવી ગઈ. આ સમજ બદલવી એટલે શું સમજાવું? આ બધા સ્કૂલમાં શું ભણ્યા? સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે. ભણ્યા ને? સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે. આપણે બધા માની લીધું, બરાબર જ છે. તો બીજું વાક્ય, મારું વાક્ય છે, સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે, કે જે દિશામાં સૂર્ય ઉગે એને પૂર્વ કહેવાય. સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે જયારે તમે કહો તો સૂર્ય ઉગે એ કલાક અને દિશા નક્કી કરી દીધી, આ પૂર્વ દિશા, અને પછી એ દિશામાં સૂર્ય ઉગે એવું તમે કહો. તો ખરેખર શું છે? ખરેખર શું છે? જે દિશામાં સૂર્ય ઉગે એનો શું છે? નિશ્ચય કરનાર પરિબળ સૂર્યોદય છે, પૂર્વ દિશા નથી. પૂર્વ દિશાને નક્કી કરનાર કોણ છે? સૂર્યોદય છે. પડતે ઊંધું જ ચાલે આપણું કામ. બરાબર. ભગવાને આ જગતની રચના, ભગવાને આ જગતની રચના. આપણે બધાને આ વાક્ય કેવું લાગે? બરાબર, એમાં હું ખોટું? સાવ ખોટું. આ બરાબર આના જેવું છે, સૂર્યોદય જેવું જ છે. ભગવાને જગતની રચના કરી એમ કહીએ ને આપણે, અને તમને નક્કી કર્યું એક ભગવાન છે અને એને શું કર્યું? આ જગતની રચના. પણ ક્યાંય ભગવાને આવું કીધું? તે શબ્દમાં ક્યાંય આવું કીધું છે? સમજો, ભગવાને જગતની રચના કરી એમ તમે જયારે કહો ત્યારે પેલો ભગવાન તમે નક્કી કરી દીધું, અને પછી એ ભગવાને શું કર્યું? આ જગતની રચના કરી. પણ ગીતામાં ભગવાને જરાક જુદું થયું, ઉપનિષદમાં જરાક જુદું છે. જન્માદ્યસ્થી અતઃ છે ને, એ જ છે. પૂરો તૈત્તિરીય ઉપનિષદ છે. તો વા ઈમાની ભૂતાની જાયન્તે યેન જાતાની જીવંતી યત પ્રયંતમ અભિષમ વિષમ. જેમાંથી આ જગત ઉત્પન્ન થયું, જેના દ્વારા આ જગતની સ્થિતિ છે, અને જેમાં આ જગત લય પામે, તત્ બ્રહ્મ, તે બ્રહ્મ છે. એનો અર્થ શું છે? ભગવાને જગત બનાવ્યો કે જે જગત બનાવે એ ભગવાન? ભગવાને જગત બનાવ્યો કે જે જગત બનાવે એ ભગવાન? આમાં ફરક દેખાય નહીં વાક્યમાં કે નહીં? આપણને બધું હરખું જ લાગે. તમે તમારે બોલતા બુદ્ધિમ જેટલું જવાનો ને એટલું જાય. તમારે હાક્યા કરવાનું, શું કરવું? શાંતિ ભાષામાં શું કહેવાય? ભગવાને જગત નહીં બનાવ્યું, જેમાંથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ, જે આ જગતની સ્થિતિ કરે છે, જેમાં આ જગત લય પામે, તત્ બ્રહ્મ, એ બ્રહ્મ છે, એ જગત કારણ બ્રહ્મ છે.
આ વ્યાખ્યા થઈ કહેવાય. આ શું કહેવાય? આ ભગવાનની વ્યાખ્યા છે. એ જ વસ્તુ ગીતામાં ભગવાને કીધું, યત પ્રવૃત્તિ ભૂતાના યેન સર્વમિદમ, જેમાંથી આ જગતની પ્રવૃત્તિ ઉત્પત્તિ થઈ, જેના દ્વારા આ જગત વ્યાપ્ત છે, તમ ઈશ્વર, એ પરમાત્માની તું અર્ચના. આપણે કયા પરમાત્માની અર્ચના કરી? પરમાત્માને જીવ સૃષ્ટિ જ છે. આપણે મારો ભગવાન તારો ભગવાન, મારો લાલો તારો લાલો. એક બેન છે, ભક્ત છે કૃષ્ણના. જીવ સૃષ્ટિની નિવૃત્તિ થતી જ નથી. આ સમજો, જીવ સૃષ્ટિમાં ઉમેરો થતો રહે. એટલે ભગવાન કેવું કરે? યત પ્રવૃત્તિ ભૂતાન, જેમાંથી આ સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ, અને માથી પેલી પંચમી વિભક્તિ આવે ને એટલે બધું બદલાઈ જાય. એમાંથી હું નીકળ્યો, એ પાંચમી વિભક્તિ કહેવાય. પાણીની મુનિયા પાંચમી વિભક્તિ સમજાવતા કહે છે કે કોઈ વસ્તુ જ્યાંથી અલગ થાય એને પાંચમી વિભક્તિ થાય. જરા સાથે સમજો. વૃક્ષા પર્ણમ પતતિ, તો વૃક્ષ પર પાંચમી વિભક્તિ લાગી. કેમ? કારણ કે પર્ણ ત્યાંથી શું થયું? અલગ. અયોધ્યાયા રામ વનમ ગચ્છતિ, એટલે પાંચમી વિભક્તિ કેમ લાગી? કારણ કે રામ ત્યાંથી અલગ થઈને વનમાં ગયો. પાંચમી વિભક્તિ અલગ થાય. પાણીની મુનિ આગળ છે તો ફક્ત આટલો ઉપયોગ નથી આ પાંચમી વિભક્તિ. પાંચમી વિભક્તિનો બીજો ઉપયોગ પણ છે, પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે કે આ ઉપાદાન કારણ જે હોય એમાં પણ કઈ વિભક્તિ લાગે? પાંચમી વિભક્તિ. તો ઉપાદાન કારણ માટે પણ કઈ વિભક્તિ છે? પાંચમી વિભક્તિ. યતઃ પ્રવૃત્તિ ભૂતા, યતઃ એટલે પાંચમી વિભક્તિ. યસ્માત, જેમાંથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ. આ તો વ્યાકરણ શીખી દીધું. આપણે શહેરી ભાષામાં વાત કરીએ તો ધારો કે ઘોડો બનાવવો, તો કુંભાર ઘોડો બનાવે છે. તો કુંભારમાં પહેલી વિભક્તિ આવી કર્તા કહેવાય એને. પણ માટી સાથે કઈ વિભક્તિ લાગે? પણ માટીમાંથી ઘડો. જ્યારે શાસ્ત્ર એમ કે છે ઈશ્વરમાંથી, જેમાંથી આ જગત ઉત્પન્ન થયું એ ઈશ્વર. તો આપણે આ ભણતા હોઈએ ને શાસ્ત્ર, એટલે આપણને આ બહુ સહજ લાગે. આ આપણા વૈદિક ધર્મની વિશેષતા. સંપૂર્ણ જગતમાં તમે જુઓ, જેટલા પણ ધર્મ પંથો છે, એક ધર્મ પંથ આપણું ઊંધું જ વાક્ય છે. ભગવાને જગતની રચના કરી. આપણે કહીએ ભગવાને જગતની રચના કરી એટલે આપણે શું માને? સર્વ ધર્મ સમાન. નવું પુસ્તક બહાર નીકળ્યું, Do all religions live same goal? બધા ધર્મ પંથનું લક્ષ્ય શું એક જ છે? કેવું છે? બધા ઈશ્વરની વાત કરે, જગત કારણ ઈશ્વરની વાત કરે છે. પણ અન્ય ધર્મ પંથ વાળાને પૂછે કે ભગવાને શામાંથી જગત બનાવ્યું? તો કોઈની પાસે ઉત્તર છે? કોઈ ઉપાદાન કારણની ચર્ચા કરતા જ નથી. ઉપાદાન કારણ મુખ્ય છે. આ સમજો. એટલા માટે ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ
પ્રથમ વિભક્તિ ગીતામાં વાપરી જ નથી. મત્ત પરતરનાન્ય મત્ત, મારાથી અન્ય. ઈશ્વર નિમિત્ત કારણ માત્ર નથી. ઈશ્વર કોણ છે? ઉપાદાન. ઉપાદાન કારણ જ છે એટલું ને. અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન. અભિન્ન એટલે શું છે? બંને એક જ છે. નિમિત્ત અને ઉપાદાન અભિન્ન છે, એક જ છે. ઉપાદાન કારણ છે. જન્માદ્યસ્ય યથા, આ બીજું બ્રહ્મસૂત્રનું સૂત્ર છે. જેમાંથી આ જગતની ઉત્પત્તિ છે. એ કોણ છે? સત્યમ પરમ દી. એ સત્ય છે. એ સત્ય પરમાત્મા જે જગતનું ઉપાદાન કારણ છે, નિમિત્ત કારણ છે, જે આ જગતનું સત્ય છે, એનું અમે શું કરીએ છીએ? ધ્યાન કરીએ. સત્યમ સ આત્મા, વાસ્તવિકતા. અહીંયા જે કઈ છે ઈશ્વર માત્ર. આ એક વાસ્તવિકતા છે. આ સમજ. બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? આપણી ઉમેરેલી વસ્તુ. બરાબર સમજો. શરીર એ જગત છે. બરાબર સાંભળો. આ શરીર એ ઈશ્વરે બનાવેલું. શરીર ચલાવનાર પણ ઈશ્વર જ છે. જન્મ થવાનો હતો તો ભગવાને તમે એપ્લિકેશન કરેલી. આજકાલ પેલા 12મા વાળા એપ્લિકેશન કરે ને, પેલી કોલેજમાં દાખલ થવાના અમે પેલા પ્રેફરન્સ આપવાના. તેમણે કહ્યું નિરમા એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, એમાં નહીં મળ્યું તો પછી એલડી એન્જિનિયરિંગ અમદાવાદ, એમાં નહીં મળ્યું તો પછી SBR, MS યુનિવર્સિટી. આપણું ફોર્મ ભરવાનું. એમ તમારે જન્મ થવાનો ત્યારે ફોર્મ ભરીને આવે. મણિબેન મારા બા બને, મણિબેન નહીં હોય તો પછી જસુબેન મારા બા બને. ફોર્મ ભરીને આવે. તમારે ફોર્મ ભરીને આવે ને. માતા પિતા કોણે નક્કી કર્યું? તો માતા પિતા જીવ સૃષ્ટિ કે ઈશ્વર સૃષ્ટિ? જીવ સૃષ્ટિ. અને બાળકનો જન્મ થવાનો હતો ત્યારે એપ્લિકેશન આપે. અને રમેશ ને મારો છોકરો બનાવો, આ મહેશ ને એટલે બહુ તોફાની, એપ્લિકેશન આપે. એવો જીવ તમારા ઘર પુત્ર કે પુત્રી બનીને આવવાનું છે, એપ્લિકેશન આપે. તો પુત્ર ને પુત્રી જીવ સૃષ્ટિ કે ઈશ્વર સૃષ્ટિ? મોડે શું બોલાવું? હું બોલું જ નહીં. મારું શરીર 5 ફૂટ 8 ઇંચ છે. જીવ સૃષ્ટિ કે ઈશ્વર સૃષ્ટિ? તમારો જન્મ ભાવનગરમાં થયો, જીવ સૃષ્ટિ કે ઈશ્વર સૃષ્ટિ? ચશ્મા આવ્યા, જીવ સૃષ્ટિ કે ઈશ્વર સૃષ્ટિ? લાગુ પડે. આ સમજો. માતા પિતા ઈશ્વર સૃષ્ટિ, પુત્ર અને પુત્રી પણ શું છે? એક તો આપણે કહીએ એમાં છોકરા વગર ચાલે જ નહીં, એ જ મારો ભગવાન. જીવ સૃષ્ટિ આ શું કહેવાય? એના વગર આપણે ભ્રમમાં રહીએ છીએ. બહુ ગરમી પડે. જીવ સૃષ્ટિ કે ઈશ્વર સૃષ્ટિ? પડે જીવ સૃષ્ટિ કે ઈશ્વર સૃષ્ટિ? નહીં પડે તો જો વિચાર. આ કારેલા કડવા છે. જીવ સૃષ્ટિ કે ઈશ્વર સૃષ્ટિ? ઈશ્વર સૃષ્ટિ. ક્યાંથી આપણું મન એવું છે, આપણી બુદ્ધિ એવી છે, ક્યાંથી બધી જીવ સૃષ્ટિ શું થઈ જાય છે? ભારતમાં આપણી સીમાને આપણે આમ બરાબર તાકી કરે ને તો ક્યાંથી તો પેલી આતંકવાદી શું કરી જાય? ઘુસણખોરી કરી જ જાય. એમાં ઈશ્વર સૃષ્ટિ છે, એમાં શું થઈ ગયું?
જીવસૃષ્ટિ આતંકવાદી છે. જીવસૃષ્ટિ કોણ છે? આતંકવાદી. એ ક્યાંથી ઘૂસણખોરી કરી જ ઓળખાય નહીં, તો આતંકવાદી ઓળખાય. એમાં જીવસૃષ્ટિ પર શું થાય? આપણને ઈશ્વર સૃષ્ટિ આમાં તો બરાબર જ છે. કોઈને પૂછે કેમ છો, એ પહેલું વાક્ય જ બરાબર હોય, બાકીનું બધું શું હોય પછી? પછી જીવ સૃષ્ટિ શરૂ થાય. આ સમજ કેમ છો પૂછવાનું જ નહીં, તો શું સાંભળવા મળે? એ જીવ સૃષ્ટિ જ સાંભળવા મળે. જીને આ જીવ સૃષ્ટિથી ઉપર કેમ ઉઠાવવું? આ ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં રહેતા કેમ શીખીએ? એના માટે આ ભાગવત છે. પછી ક્રિયા છે, કર્મ છે. તો ભક્તિ વૃંદાવનમાં જઈને યુવતી બની ગઈ, સુંદર યુવતી બની. તો એના બે પુત્રો જ્ઞાન અને કેવા હતા? વૃદ્ધ. નિશ્ચય હતા, ભક્તિ હતી, પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય શું થઈ ગયું? વૃદ્ધ છે, નિસ્તેજ છે, બેભાન થઈને પડ્યા છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને સતેજ બનાવે. એના માટે શું છે? આ ભાગવત ગ્રંથ. ભાગવત શાના માટે? આપણો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પ્રગટ થાય. ભક્તિ જરૂર, પણ ભક્તિ માત્ર છે આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પ્રગટ થતા. ગીતામાં પણ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ પરમાનંદ સ્વરૂપ શ્રી, અને વિચાર પરમાનંદ શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં હાજર છે, સાક્ષી સ્વરૂપે હાજર છે ભગવાન. છતાં અર્જુનની હાલત શું થઈ? ગાંધીવમ સંસ્કૃતે હસ્તાત ભ્રમતી વચ મે મનઃ અવસ્થાતું ન શક્નોમિ તચ્છ પરિદક્ષ્યતે. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણની હાજરીમાં અર્જુનની શું થઈ? આ દશા છે, આ હાલત થઈ. કેમ? જીવ સૃષ્ટિ. શું કારણ છે? સત્યનું સત્ય છે તો નિર્વિકારી એકમાત્ર સત્ય છે. અસત્ય છે નહીં, તુચ્છ. જે માથાકૂટ છે ક્યાં કરી છે? આ જીવ સૃષ્ટિ અને ઈશ્વર. અને મને બીજો શબ્દ કયો છે? એક વ્યાવહારિક સત્તા કહેવાય, બીજી શું કહેવાય? ઈશ્વર પરમાર્થ છે. સમજો, વ્યવહારમાં બે છે, એક જીવ છે અને એક ઈશ્વર સૃષ્ટિ. વ્યવહારમાં ઈશ્વર સૃષ્ટિ બનાવવા માટે મુશ્કેલી ઉભી નથી કરતું. સમજો, વ્યવહારમાં ઈશ્વર સૃષ્ટિ બનાવવા માટે કોઈ મુશ્કેલી ઉભી નથી કરતું. જે પણ વ્યવહારિક સત્તામાં મુશ્કેલી છે ક્યાં કરી છે? આ જીવ સૃષ્ટિ. અને જ્યાં સુધી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય નહીં હોય ત્યાં સુધી જીવ સૃષ્ટિની નિવૃત્તિ થતી. એટલે ભાગવત કથા શાના માટે? નારદજી વૃંદાવન ગયા, એમણે જોયું સુંદર યુવતી ત્યાં છે, બેઠી છે, રડે છે. અને બાજુમાં બે વૃદ્ધો છે, નિશ્ચય છે, બેહોશ થઈને પડ્યા છે. નારદજી પૂછ્યું તું કોણ છે? તો કે ભક્તિ છે. તો આ બે કોણ છે? આ મારા બે પુત્રો છે. પણ કેવા છે? વૃદ્ધ છે, નિશ્ચય છે. એ બે કોણ છે? કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. જે શું કર્યું? આ ભાગવત કથા કરી, અને ભાગવત કથાને કારણે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય શું થઈ ગયા? ફરી જાગૃત થઈ ગયા, તેજવાન બની ગયા, યુવાન બન્યા. આ ભાગવત કથાનો મહિમા છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને પ્રગટ કર્યા, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જાગૃત કરી. મેળવવાનું નથી છે, એને શું કરવાનું છે? સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્મા તમે છો, એક ચિત્ત જ્ઞાન છે જ ત્યાં. ભાગવત શું કરે છે? જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને પ્રગટ કરે. આગળ આપણે આવતીકાલ ભાગવત પહેલા શરૂ થાય, ચિંતા નહીં કરતા.
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य